Hi everyone, welcome to our Sri Sara Academy. இந்த வீடியோல நான் பார்க்க போறோம் அப்படினா 10th standard social science coming quarterly examக்கு வரக்கூடிய most important 2 marks பார்க்க போறோம். ஓகேவா? சோ இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நம்ம போடுற 2 marks எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான 2 marks. இதுவரைக்கும் எக்ஸாம்ல கேட்ட क्वेश्चंस ரொம்ப most important क्वेश्चन எடுத்துருக்கோம். நம்ம இத மட்டும் படிச்சாலே பப்ளிக் எக்ஸாம்க்கே போதும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான 2 marks தான் கொடுத்திருக்கோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் quarterly exam portion பாருங்க. ஹிஸ்டரியில பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டரியில லெசன் 1 to 5 வரைக்கும் கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஜியோகிராஃபில பாத்தீங்கன்னா லெசன் 1 to 5 வரைக்கும் கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் சிவிக்ஸ்ல லெசன் 1 to 3 வரைக்கும் கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் எகனாமிக்ஸ்ல லெசன் 1 to 3 வரைக்கும் கேட்பாங்க. இதுதான் உங்களுக்கு குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமுக்கான சோஷியல் சயின்ஸ்க்கான போர்ஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ 1 by 1 ஒவ்வொரு லெசனுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் 2 marks மட்டும் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ்டரி பார்க்க போறோம். ஹிஸ்டரியில பாருங்க யூனிட் 1 இதுல ரொம்ப முக்கியமான மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 2 mark பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் क्वेश्चन நேம் த கண்ட்ரீஸ் இன் ட்ரிபிள் என்டென்ட். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் क्वेश्चन வாட் வேர் த 3 militant forms ஆஃப் நேஷனலிசம் இன் யூரோப். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்த் क्वेश्चन what do you know of trench warfare. next unit 2 பாருங்க. இதுல இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन what do you know of the white terror in Indochina. next third question what was the result of Mussolini march on Rome. next important question பாத்தீங்கன்னா fourth question point out the essence of Berlin colonial conference 1884 to 85. ஓகேவா? இதுதான் லெசன் 2 ல ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 2 marks. நெக்ஸ்ட் யூனிட் 3 இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन who were the 3 prominent dictators of the post world war 1. next important question பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் क्वेश्चन how did Hitler get the support from the people of Germany. next பாத்தீங்கன்னா third question describe the Pearl Harbor incident. next most important question பாத்தீங்கன்னா sixth question what are the objectives of IMF. next unit 4 ல important question பாத்தீங்கன்னா second question write a note on long march. next important question பாத்தீங்கன்னா fourth question write a note on third world countries. next unit 5 ல important question பாத்தீங்கன்னா third question write a note on reforms of Ramalinga Adigal. next important question பாத்தீங்கன்னா fourth question list the social evils eradicated by Brahma Samaj. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஹிஸ்டரியில் இருக்கிற மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 2 marks. இது மட்டும் படித்தாலே குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமில் ஃபுல் மார்க் வாங்கிடலாம் நீங்கள். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஜியோகிராஃபியில் யூனிட் 1ல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் 2 marks பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन நேம் த நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ் ஆஃப் இந்தியா. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் क्वेश्चन கிவ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் IST. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் क्वेश्चन ஸ்டேட் த பெஸ்ட் ஃபாலோயிங் ரிவர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. next important question பாத்தீங்கன்னா fifth question write a brief note on the island group of Lakshadweep. next unit 2 ல important question பாத்தீங்கன்னா first question list the factors affecting climate of India. next important question பாத்தீங்கன்னா second question what is mean by normal lapse rate. ரொம்ப முக்கியமான question இது. அடுத்து important question பாத்தீங்கன்னா fifth question name the 4 distinct season of India. next important question பாத்தீங்கன்னா sixth question what is burst of monsoon. next important question பாத்தீங்கன்னா ninth question write any 5 biosphere reserves in India. next unit 3 important question பாத்தீங்கன்னா third question state any 2 characteristics of black cotton soil. next important question பாத்தீங்கன்னா fourth question define agriculture. next important பாத்தீங்கன்னா sixth question name the seasons of agriculture in India. next unit 4 ல important question பாத்தீங்கன்னா third question state the uses of magnesium. அடுத்து important question பாத்தீங்கன்னா fifth question name the different types of coal with their carbon content. next important question பாத்தீங்கன்னா seventh question name the important oil producing regions of India. next unit 5 ல important question பாத்தீங்கன்னா fifth question what is communication, what are its types. next important question sixth question define international trade.
இதுதான் உங்களுக்கு ஜியோகிராஃபியில் கேட்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸ். ஸோ இதை மட்டும் படித்தாலே போதும், கண்டிப்பாக இதுக்குள்ள தான் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வரும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த கொஷின் மட்டும் நோட் பண்ணிவிட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க புக்கில். ஸோ இதை மட்டும் படிங்க, கண்டிப்பாக இதில் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு வரப்போகுது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு சிவிக்ஸ் யூனிட் 1ல் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கொஷின், வாட் இஸ் மீன் பை சிட்டிசன்ஷிப். நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஷின், லிஸ்ட் அவுட் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கேரண்டீட் பை இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் கொஷின், வாட் இஸ் நேஷனல் எமர்ஜென்சி. நெக்ஸ்ட் பாருங்க யூனிட் 2 பார்க்க போகிறோம். யூனிட் 2ல இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், ஹவு இஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா எலெக்டட். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் கொஷின், வாட் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் கொஷின், லிஸ்ட் அவுட் எனி 2 ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் ஆஃப் த அட்டர்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா. நெக்ஸ்ட் யூனிட் 3 பாருங்க. யூனிட் 3 இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கொஷின், வாட் ஆர் த குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் த அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் கவர்னர். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் கொஷின், வாட் இஸ் த ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ஹை கோர்ட். நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸில் யூனிட் 1ல் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், டிஃபைன் நேஷனல் இன்கம். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின், வாட் இஸ் மீன் பை கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின், ரைட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஷின், வாட் இஸ் பெர் கேபிட்டா இன்கம். இது நாலுமே ரொம்ப ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸ்ப்பா. நெக்ஸ்ட் பாருங்க யூனிட் 2ல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கொஷின், ரைட் த டைப்ஸ் ஆஃப் குளோபலைசேஷன். ரொம்ப முக்கியமான 2 மார்க்ஸ் இது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் கொஷின், ரைட் ஷார்ட் நோட் ஆன் ட்ரிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிம்ஸ். நெக்ஸ்ட் யூனிட் 3. ஸோ யூனிட் 3 இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், டிஃபைன் ஃபுட் செக்யூரிட்டி அக்கார்டிங் டு FAO. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கொஷின், வாட் ஆர் த பேசிக் 3 காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டி. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் கொஷின், ரைட் சம் நேம் ஆஃப் த நியூட்ரிஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு சோஷியலில் குவார்டர்லி எக்ஸாமுக்கு கேட்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஏற்கனவே எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின்ஸ் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இது மட்டும் படித்தாலே போதும், கண்டிப்பாக பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கே இது போதுன்றது தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை மட்டும் புக்கை எடுத்து மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை மட்டும் படித்து நல்லா எழுதி பாருங்கள், கண்டிப்பாக ஃபுல் மார்க் வாங்கணும் 2 மார்க்ஸ் நீங்கள். ஓகேவா? ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஷின்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கும். ஸோ மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். ஓகே? ஏதாவது டவுட்னா கீழே கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.